आख्या आपे नाम जपावे। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह नूं सिद्धां ने बचन करता कि हुण तीर्थां ते इशनान करना चाहिदा है। महाराज कहण लगे तीर्थां उत्ते जाके नहाउण दा तां फायदा जे भावना करिए, भावना नाल इशनान करिए। जद मन दे अंदर भावना ही नहीं है, भावना ही नहीं मनदे, जद उहनूं भाउंदा ही नहीं इह तो की नहा के करोगे। भगत कबीर जी नूं कहण लगे, बहुत सारे साधु महात्मा आए कि कबीर जी असीं सारे जने इकट्ठे होके जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं बई? कहण लगे असीं 68 तीर्थां ते चले हैं, तुसीं भी चलो नाल। कबीर जी कहण लगे नहीं बई असीं तां इत्थे ही ठीक है, जे बहुती जिद करदे हो आ एक कौड़ तूंबी है मेरे पास, कौड़ तूंबा कह लो, कौड़ तूंबा जा देता एक, कहंदे इहनूं 68 तीर्थां ते नवा के लियाओ, मेरी जगह ते जावेगी। जदों 68 तीर्थां ते आए कई सालां बाद बड़े प्रसन्न होए, सब नूं लंगर छकाया। कबीर जी कहण लगे लोई आ जिहड़ी कौड़ तूंबी जी लियांदी है इहदी चटनी बना लो। जब उहदी चटनी बना ली, जद सारे जाने एक एक दो दो प्रशादे छक हटे, कहंदे हुण चटनी वरता दो इन्हां नूं। वो चटनी सारियां ने थालियां च रखी, जद एक एक बुरकी लाई, थू थू करन लग पे, आ एड्डी कौड़ी है, सानू ये चटनी कित्थों दे, जहर खवाता। कबीर जी कहण लगे लोई ये तू की कीता, ये की बनाया? कहंदे जी कौड़ तूंबी ओही। कबीर जी कहंदे मिठी नहीं होई। कहंदे भई भगतो ये 68 तीर्थां ते थोड़े नाल जाके नहा के आई है, ये तो ओही जी रही, फिर ये तो कोई फर्क नहीं पिया था। तो इस करके कबीर जी ने उच्चारण किया लौकी 68 तीर्थ नहाई, कौरा पन तऊ न जाई। जिन्ना मर्जी तीर्थां ते जाके कोई इशनान कर लवे, जिहड़ी कुड़त्तण है वो खत्म नहीं हुंदी, क्योंकि तरीका नहीं है। भावना मनना नहीं परमेश्वर दा, भावना करनी नहीं, ते उहनूं इह भाउंदा नहीं, ते इह तीर्थां ते तुरिया फिरदा। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने ये जिहड़े तीर्थां दे उत्ते तुसीं इशनान करन जांदे हो, तीर्थ नहावां जे तिस भावां। पहला वाहिगुरू नूं पुछ लईए भी तुहानूं इह भाउंदा तीर्थां ते इशनान करना। जे परमेश्वर नूं नहीं भाउंदा तो फिर आपां की जाना। महाराज कहंदे जिहड़ा नाम जपण वाला बंदा है ਉਹਨੇ तीर्थ ते की लेना जाके। सो इस करके जिवें राजा होया भजनीक राजा, उन्हें संकल्प कर लिया कि मैं जाके इशनान करके आवां 68 तीर्थां ते। रात नूं 12 वजे आकाशबाणी हुंदी है, कहंदे ए राजन तीर्थां दे उत्ते इशनान करन जाना? कहंदे हाँ जी। कहंदे किन्ने साल लग जाने तैनूं, इधर उधर भटकिया फिरेंगा, जे तैनूं इत्थे इशनान करा देण 68 तीर्थ। नाम जपण वाला, नाम जपण वाले दे कोले 68 तीर्थ अपने आप ही आ जांदे ने। राजे नूं कहण लगे वस्त्र उतारो, वस्त्र उतारते 68 धारां वगियां, उत्थे इशनान कराता। महाराज कहंदे गल तां सारी भावना उत्ते खड़ी है, लोग तीर्थ दड़ा दड़ नहाउंदे ने ते फिर बनदा उत्थे कुछ भी नहीं है। फिर गुमान करते ने मन के अंदर, वो गुमान करके ही सारे कीते कराई पानी च पै जाती उन्हां दी। तीर्थ नहावा जे तिस भावा, बिन भाणे के नहाए करी। जदों उहनूं भाउंदा ही नहीं है, उहदा भाणे मन्ने तो बिना, उहदे हुक्म तो बिना की करांगे इशनान करके उन्हां तीर्थां दे उत्ते। जदों आपां उहदे भाणे अंदर ही नहीं चल सके, नाम ही नहीं जप सके, चंगा कोई कारज नहीं कर सके। हुण बंदे बहुत सारे जाते हैं, मैं अंबरसर नहा के आउणा। आम लोग बहुता अखर नहीं पता हुंदा,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੇ ਆ ਨਹਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਉੱਥੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਪ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਟੀਨੋ ਪਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਦ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕਦ ਹੋਣਾ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਫ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਬਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਨਹਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਖੇ ਸਵਾਹ ਖਾ ਲਈ, ਲਿਟ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਸਵਾਹ 'ਚ ਲਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਜੇਤੀ ਸਿਰ ਠਿਓ ਪਾਈ ਵੇਖਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਲਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਕੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਰਮ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਐ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੋਟ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਆ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਲ ਛੱਪੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਏਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦਾ ਕਰਮ ਖੁੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। 2 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। 2 ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਵੈਸੇ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਕੋਈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਲਈ, 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਨਿਕਲਿਆ।
ਕਰਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਮੱਛੀ ਬਣਾਉਣ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੌਲਾ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਥੈਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਤੀ, ਕਿਤੇ ਫਸਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਥੈਲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਿਆ, ਹਾਰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੌਹਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣਕ ਹੈ? ਜੌਹਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੰਦਰਭਾਨ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ, 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਆਣੇ? ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹੇਗੀ ਕੀ ਲਿਆਇਆ ਖੱਟ ਕੇ? 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੋੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ 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 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2-3 ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਝੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੰਨੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਇਸਤਰੀ ਕਹੇ ਮੇਰੇ, ਬੱਚੇ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਉਹ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਝੋਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ 4-5 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਹ ਰੋੜੇ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੋਲੀ। ਜੇ ਇਹਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਵੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਗੁਰਾਂ
पाठ नहीं करना, बिंदी नहीं लाउनी उपर। गुरा गुरा एक देह बुझाई, एक शिक्षा समझाती मैनू सतगुरु महाराज जी ने। सबना जियां का एक दाता, एक दे कक्के नूं औंकड़ भी है। तो जे हुण मैं आखां भी मैनू तां हुण पोथी की लोड़ है, भी मैं पोथी देखूंगा मैनू तां पता लगू, ये औंकड़ बलैंकट टकसाल च पहले ही पकवा दिते जांदे ने। होर संथ्या नहीं, जपजी साहब की संथ्या तो आप एक दो दिन च ही करवा सकते हैं, इस किहड़ी गल है। जिवें आ कथा जपजी साहब की 1 घंटे च करदे सारी कथा ही, सारा जपजी साहब 1 घंटे च हो जाता जे कथा करनी होवे दी। पर आपां नूं तां अज महीना हो चलिया। फर्क है, कथा कथा का फर्क है, संथ्या संथ्या का फर्क है। 6 महीने लग गए मैनूं जपजी साहब सिखदे नूं, पर एक एक औंकड़ दलैंकड़ सिहारी बिहारी अखां दे सामने पई है। एक कक्के औंकड़ ते एक क, ये थोड़ा ही बोलण विच फर्क हुंदा। क ते क मामूली जिही फर्क है। पता नहीं किसी नूं लगदा भी औंकड़ ला के गया कि नहीं, पर पता उदों लग जाता जदों कोई संथ्या कीती वाला पाठ करदा होवे। बहुत बरीकी है इहदे विच। महाराज सच्चे पातशाह ने गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो क्योंकि इको एक दाता है, उन्हें सिद्ध ये करना औंकड़ ने भी इको एक केवल वाहिगुरु सारिया जियां का एक दाता है। जो सो मैं विसर ना जाई, वो जिहड़ा दाता मैनू भुल ना जावे। अथवा दूसरे अर्थां विच विद्वान ये भी अर्थ करते ने कि गुरा एक देह बुझाई, गुरा ने मैनू एक सिक्ख्या समझा दी है। सबना जियां का एक दाता, ये सारिया जियां का इको एक दाता वाहिगुरु है। सो मैं विसर ना जाई, वो सिक्ख्या मैनू भुल ना जावे किते। गल कुछ भी नहीं, गल इको ही है। कई तो इउं कहते कि वो सिक्ख्या ना मैनू भुल जावे, कई कहते वो वाहिगुरु मैनू भुल ना जावे। गल इको ही है। सो गुरसिखां ने बेनती की, महाराज फिर सानू भी किरपा करके दसो, क्योंकि ये अर्थ गुरु नानक देव जी ने पहला तो सिद्धां नूं सुणाए ने। पहला तो इउं भी लिखिया महापुरुषों ने कि सारा जपजी साहब अकाल पुरख के सामने भी आपने पढ़िया, फिर सिद्धां नूं इहदे अर्थ करके भी सुणाए ने, क्योंकि सिद्धां ने जो जो प्रश्न किए उन्होंने जवाब भी दिते ने। जदों बाबा लहणा जी ने गुरसिखां समेत ये वास्ते पूछा सी कि महाराज ये जिहड़ा लिखिया आपने तीर्थ नहावा जे तिस भावा बिन भाणे के नहाए करी, ਇਹਦਾ वैसे भाव की है। सतगुरु महाराज कहने असल विच तां जिहड़ा तीर्थां ते जाना असीं मना कीता, क्योंकि तीर्थ असीं तां बनाए नहीं। तीर्थ अकाल पुरख ने नहीं बनाए, तीर्थ देवतियां ने बनाए ने। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। असी तो इस प्रकार अपने गुरसिखां नूं कहने हैं कि तीर्थ नहावा, तीर्थ जिहड़ा है अंदरला आत्मक तीर्थ, उत्थे तां नहाइए जे तिस भावां, जे उहदे भाणे नूं मन्नीए, जे उहदे भाणे विच ਚੱਲੀਏ, जे उहनूं भा जाइए ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨਾ। ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵਾ ਕਾ ਰੰਗ। इस करके महाराज कहें तीर्थ नहावा जे तिस भावा, जे उहदे भाणे अंदर चलीए, जे उहनूं भा जाइए। बिन भाणे के नहाए करी, बिना वाहिगुरु दे भाणा मन्निया उहदे हुक्म तो बाहर चल के अंदरले तीर्थ उत्ते इशनान किवें करांगे। अंदरले तीर्थ उत्ते इशनान तां हो सकदा कि जे वाहिगुरु दे भाणे दे अनुसार ही हो के चलीए, भाणे नूं मन के चलीए। ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਚੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ हे ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਦ ਬਣਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ, ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੱਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ। ਕੇ ਪਾਠ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਕੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਸ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਬਹੁਤੀ ਆਕੜ ਜੀ। ਮੈਂ BA ਆਨਰ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਮਾਛੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਛੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ BA ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MA ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ PhD ਆ ਜੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇ ਸੋ ਸੀ ਸੋ ਸੌ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਔਂਕੜ ਦਲੈਂਕੜ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐਸਾ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਗੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਹਾਈ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਆਪਾਂ ਨਹਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹਾਏ ਪਾਠ, ਉਦੋਂ ਨਹਾਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਹੋਇ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੇਖਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਆਇਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੁੱਕ 50,000 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਝਾਕਣ ਵਾਲਾ ਦਾੜਾ ਚੰਗੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਾਗੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਲਓ।